کہ آج پھر ہم خدا کے گھر میں آئیں اور اس کی عبادت کریں، کیونکہ خدا نے ہمیں اسی مقصد کے لیے پیدا کیا ہے۔ چند باتیں کلام مقدس میں سے ہم دیکھیں گے۔ پطرس کا پہلا خط، اس کا پہلا باب، اس کی 30 آیت سے 5ویں آیت تک، اور اس کے بعد 13ویں اور 14ویں آیت۔ کلام مقدس میں سے میرے ساتھ نکالیے پطرس کا پہلا خط، اس کا پہلا باب، اس کی 30 آیت سے 5ویں آیت تک، پھر 13ویں اور 14ویں آیت۔ یوں لکھا ہے: ہمارے خدا یسوع مسیح کے اور باپ کی حمد ہو، جس نے یسوع مسیح کے مردوں میں سے جی اٹھنے کے باعث اپنی بڑی رحمت سے ہمیں زندہ امید کے لیے نئے سرے سے پیدا کیا، تاکہ ایک غیر فانی اور بے داغ اور لازوال میراث کو حاصل کرے۔ وہ تمہارے واسطے، آگے بریکٹ میں، جو خدا کی قدرت سے ایمان کے وسیلہ سے اس نجات کے لیے جو آخری وقت میں ظاہر ہونے کو تیار ہے حفاظت کیے جاتے ہو، آسمان پر محفوظ ہے۔ 13ویں آیت: اس واسطے اپنی عقل کی کمر باندھ کر اور ہوشیار ہو کر اس فضل کی کامل امید رکھو جو یسوع مسیح کے ظہور کے وقت تم پر ہونے والا ہے، اور فرما بردار فرزند ہو کر اپنی جہالت کے زمانہ کی پرانی خواہشوں کے تابع نہ بنو، بلکہ جس طرح تمہارا بلانے والا پاک ہے اسی طرح تم بھی اپنے سارے چال چلن میں پاک بنو، کیونکہ لکھا ہے کہ پاک ہو اس لیے کہ میں پاک ہوں۔ خدا کے پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر اس کی برکت ہو۔ خدا کا بندہ پطرس، جو یسوع مسیح کے ساتھ رہا، اور جب وہ اپنی کشتی دو رہا تھا، تو یسوع مسیح نے دیکھا کلام سنانے کے بعد کہ آج انہوں نے کچھ نہیں پکڑا۔ یسوع مسیح نے چونکہ اس کی کشتی استعمال کی تھی اور دیکھا کہ کچھ نہیں پکڑا، تو اسے کہا کہ اپنا جال گہرے میں ڈال۔ اس نے جب گہرے میں ڈالا تو مچھلیوں کا ایک بڑا غول اس جال میں آ گیا۔ اس بات کو دیکھ کر پطرس بہت حیران ہوا، اس کے ساتھی بھی حیران ہوئے، اور وہ یسوع مسیح کو کہنے لگا کہ میرے پاس سے چلا جا، کیونکہ میں گنہگار ہوں۔ اور یسوع مسیح نے اس کی حوصلہ افزائی کی اور اسے کہا، خوف نہ کھا، اب سے تو مچھلیوں کا نہیں بلکہ آدمیوں کا شکار کرے گا۔ اور اس کے بعد جب وہ یسوع مسیح کے کہنے پر اس کے پیچھے چلنا شروع ہوا، تو اس نے خدا کو بڑے قریب سے دیکھا، خدا کی قدرت کو، خدا کے کاموں کو، عجائبات کو، معجزات کو دیکھا، اور اس نے دیکھا کہ یسوع مسیح بہت بڑی ہستی ہے، بہت بڑا شخص ہے۔ اور جب یسوع مسیح نے اپنا کام ختم کیا اور پطرس اور اس کے ساتھی خدا کی خدمت میں لگ گئے، تو پطرس نے پھر یہ خط لکھا اور یسوع مسیح کے بارے میں اس نے یہاں پر اس کی تعریف کی ہے
تو لکھا ہے کہ خدا باپ کی حمد ہو جس نے یسوع مسیح کے مردوں میں سے جی اٹھنے کے باعث اپنی بڑی رحمت سے ہمیں زندہ امید کے لیے نئے سرے سے پیدا کیا ہے۔ تو اس نے دیکھا کہ یسوع مسیح نے پہلے بتایا تھا کہ میں مصلوب کیا جاؤں گا اور پھر میں مردوں میں سے جی اٹھوں گا، اور جب اس نے دیکھا کہ وہ بات پوری ہوئی تو اس کا ایمان اور خدا یسوع مسیح پر، خدا باپ پر بڑھا، اور اس نے پھر یہ بات کی کہ خدا باپ کی حمد ہو، اس کی تعریف ہو جس نے یسوع مسیح کے مردوں میں سے جی اٹھنے کی وجہ سے، کیونکہ یسوع مسیح کو اسپیشل اس مقصد کے لیے بھیجا گیا تھا، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں بائبل مقدس میں یسایہ نبی میں یہ کلیئر کٹ بات لکھی گئی کہ جب اس کی جان گناہ کی قربانی کے لیے گزرانی جائے گی تو وہ اپنی نسل کو دیکھے گا۔ اس کا مطلب ہے کہ یسوع مسیح کے مصلوبیت کا ذکر یسایہ نبی کرتا ہے۔ جب یسوع مسیح پھر مردوں میں سے جی اٹھے تو پترس نے اپنی آنکھوں سے دیکھا یسوع مسیح کو، کئی بار پھر دیکھا، اس کی باتیں بھی سنی، اور اس نے پھر یہ بات لکھی ہے کہ یسوع مسیح کے مردوں میں سے جی اٹھنے کی وجہ سے خدا نے اپنی بڑی رحمت سے ہمیں زندہ امید کے لیے نئے سرے سے پیدا کیا ہے۔ یہ ہم پر بہت خدا کی بڑی مہربانی ہے، بہت بڑی رحمت خدا نے ہم پر کی ہے، کیونکہ کلام میں لکھا ہے بغیر خون بہائے معافی نہیں ہے، اور یسوع مسیح نے اپنا قیمتی اور بیش بہا خون ہمارے لیے بہایا ہے۔ اگر ہم تھوڑا سا پیچھے چلے جائیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ نوح کے دور میں تمام دنیا جتنی بھی اس وقت موجود تھی اس سب کو خدا نے طوفان سے تباہ کر دیا تھا، ہلاک کر دیا تھا۔ صرف کتنی جانیں بچی تھی؟ صرف 8 جانیں بچی تھی، اور خدا نے پہلے سے بتا دیا تھا کہ تو نے اپنے لیے کشتی تیار کرنی ہے، اور کافی سال لگے اس کشتی کو تیار کرنے میں، اور صرف 8 جانیں صرف بچی تھیں، باقی تمام جانیں انسانوں کی اس طوفان میں ہلاک ہو گئی۔ اس کے علاوہ اور چرندے پرندے جو تھے وہ جوڑوں کی شکل میں اس کشتی وہ بچے تھے۔ تو پھر ہم دیکھتے ہیں کہ سدوم اور عمورہ کے وقت میں بھی لوگوں نے اپنی روش کو تبدیل کر لیا تھا، لوگ اپنے طور طریقوں سے زندگی گزارتے تھے، اور خدا نے پھر سدوم اور عمورہ کو کیسے تباہ کیا؟ آسمان سے آگ آئی اور اس آگ سے وہ جلا دیے گئے۔ صرف اس وقت کتنے لوگ بچے تھے؟ اس وقت 4 جانیں بچی تھیں، ان میں سے بھی 3 رہ گئی تھیں، لوط، اس کی بیوی اور اس کی 2 بیٹیاں، وہ بھی فرشتوں نے ہاتھوں سے پکڑ کر ان کو نکالا تھا اور ان کو دوسرے علاقہ میں لے کر گیا۔ جب وہ دوسرے علاقہ میں گئے تو آسمان سے آگ نازل ہوئی اور سدوم اور عمورہ کو تباہ کر دیا، اور خدا نے دیکھ لیا کہ انہوں نے اپنا طریقہ کار بدل لیا ہے، اور پھر خدا نے یہ بھی کہا کہ میں کب تک اس بشر کے ساتھ مزاحمت کرتا رہوں گا؟ بشر ہے، ان سے غلطیاں گناہ ہوتے رہتے ہیں، اور لیکن اس وقت خدا نے نوح کے دور میں بھی برداشت نہیں کیا، اور سدوم اور عمورہ کو جب تباہ کیا اس وقت بھی خدا نے برداشت نہیں کیا۔ لیکن خدا نے آنے والے دنوں کے لیے جو منصوبے تیار کر دیے تھے، اس کے بعد ہی موسیٰ بھی آیا اور یشوع بھی آیا،
اور میکا بھی آیا جن کے وسیلہ سے یسوع مسیح کے بارے میں نبوتیں کی گئی. اور یہ خدا نے بڑی رحمت انسان پر کی ہے کہ جب موسیٰ آیا تو اس نے شریعت دی، اور شریعت کے موافق گناہوں کے لیے قربانیاں دی جاتی تھیں، وہ جانوروں کی قربانیاں ہوتی تھیں. لیکن خدا نے اپنی بڑی رحمت اس لیے دکھائی ہے کہ اپنے بیٹے یسوع مسیح کو، جو بالکل پاک، بے عیب اور بے داغ تھا، اس کو تمام انسانیت کے لیے خدا نے مصلوب ہونے دیا، اس کو قربان کر دیا. اور اس انسان کو ایسے ہی خون کی ضرورت تھی جو بالکل پاک، بے عیب اور بے داغ ہو. اور جب یسوع مسیح نے یہ قربانی دے دی تو اس کے بعد قربانیوں کا سلسلہ جو تھا وہ موقوف ہو گیا، ختم ہو گیا. جتنوں نے یسوع مسیح کو قبول کیا وہ آج کوئی قربانی نہیں دیتے، اپنے گناہ کی قربانی کے لیے، گناہ کے لیے کوئی قربانی نہیں دیتے. وہ یسوع مسیح کی قربانی ہی کو قبول کرتے ہیں کہ وہ ہمارے لیے مصلوب ہوا، اس نے ہمارے گناہوں کے لیے کفارہ دے دیا ہے، اس نے ہمارے گناہوں کی خاطر اپنا خون بہا دیا ہے. تو یہ خدا کی بڑی رحمت ہوئی ہے. آمین. موسیٰ کے دور میں قربانیاں دی جاتی تھیں، لیکن جب یسوع مسیح آیا تو اس نے تمام دنیا کے لیے قربانی دے دی. اور لکھا کہ اب جو کوئی بھی یسوع مسیح پر ایمان لاتا ہے وہ ہلاک نہیں ہوتا بلکہ ہمیشہ کی زندگی پاتا ہے. آمین. اور خدا نے ہمیں اپنی بڑی رحمت سے زندہ امید کے لیے، ہمارے پاس زندہ امید ہے، یعنی وہ کام جس مقصد کے لیے خدا نے اپنے بیٹے یسوع مسیح کو قربان کیا، ابھی میں بتاؤں گا، تو وہ ہمارے پاس زندہ امید ہے. خدا کی طرف سے ہمارے لیے ایک زبردست منصوبہ تیار کیا گیا ہے. وہ منصوبہ یہ ہے کہ ہمارے لیے ایک بادشاہی تیار کی گئی ہے، اور اس میں ہمارے لیے جو غیر فانی، بے داغ اور لازوال ہے، یعنی وہ جب ہمیں ہینڈ اوور کر دی جائے گی تو اس کو کوئی نقصان نہیں ہوگا. وہ غیر فانی ہے. جو میراث خدا ہمیں دے گا وہ فنا نہیں ہوگی. اور دوسرے نمبر پر وہ بے داغ ہے، اس میں کوئی داغ دبا نہیں ہے. آمین. اس دھرتی پر ہم دیکھتے ہیں کہ جو میراث ہمیں ملتی ہے تو وہ بعض کا کھنڈرات میں بھی تبدیل ہو جاتی ہے، لیکن وہ میراث بے داغ ہوگی. اور پھر تیسرے نمبر پر لازوال، اس کو زوال نہیں ہوگا، وہ ختم نہیں ہوگی، وہ ہمارے پاس ہمیشہ ہمیشہ رہے گی. اور میں یہ بات پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ ہر ایک شخص کو جو میراث ملے گی وہ فیملی کے طور پر نہیں ہوگی، ہر ایک کو شخصی طور پر میراث ملے گی، چاہے وہ جینٹس ہے، چاہے وہ لیڈیز ہے، چاہے وہ بچہ ہے، چاہے وہ بڑا ہے. جس کو میراث ملے گی وہ اس کے پاس ہمیشہ ہمیشہ رہے گی. تو خدا کتنی دیر تک رہے گا؟ خدا ہمیشہ رہے گا، ابد تک رہے گا. اور خدا کے لوگ بھی ہمیشہ رہیں گے، اور یہ میراث بھی ان کے پاس ہمیشہ رہے گی. پریز دی لارڈ. تو خدا نے بڑی رحمت سے ہمیں زندہ امید کے لیے پیدا کیا. ہمارے پاس یہ امید ہے کہ ایک دن خدا ہمیں میراث دے گا. اس کے لیے ہم انتظار کر رہے ہیں، کیونکہ وہ میراث کلام میں لکھا ہے کہ ہمارے لیے ایمان پر محفوظ ہے. آمین. دنیا میں محفوظ نہیں کی. دنیا میں زنگ لگ جاتا ہے، کیڑا خراب کرتا ہے، چور نقب لگاتا ہے، لیکن جو آسمان پر ہمارے لیے میراث رکھی گئی ہے، یہ تینوں چیزیں وہاں پر کوئی نقصان نہیں پہنچاتی. آمین. نہ زنگ لگتا ہے، نہ کیڑا خراب کرتا ہے، اور نہ ہی وہاں پر کوئی چور نقل لگاتا ہے، کیونکہ وہاں پر چور جائے گا ہی نہیں. اس بادشاہی میں چور داخل ہی نہیں ہوں گے. تو میرے عزیزو، خدا نے ہمیں زندہ امید کے لیے نئے سرے سے پیدا کیا ہے. ہماری پیدائش جو ہے، ایک تو جسمانی پیدائش ہے، اور دوسری پیدائش ہماری کون سی ہے؟
रूहानी पैदाइश है। और ये जब हम नए सिरे से पैदा होते हैं तो ये हमारी नई पैदाइश होती है, हम नए मखलूक बन जाते हैं। हम रहते तो यही इंसान है, लेकिन हम खुदा के लोग भी कहलाते हैं। आमीन, नए मखलूक, खुदा के लोग। इसलिए पौलुस कहता है कि तुम एक बरगजीदा नस्ल हो, तुम शाही कानों का फिरका हो, तुम मुकद्दस कौम हो। जितनों ने यीशु मसीह को कबूल किया है वो कौन है? बरगजीदा नस्ल है, अलग की हुई नस्ल। वो नए सिरे से पैदा हो गए और वो मुकद्दस कौम बन गए, खुदा की खास मलकियत बन गए, खुदा की खास मेरास बन गए। तो मेरे अजीजों, खुदा ने वो मेरास हमारे लिए आसमान पर महफूज रखी है। अभी हम कहां पर हैं? हम जमीन पर हैं। इसलिए खुदा का बंदा हमें मशवरा देता है, वो मशवरा देता है कि जब हमें इस बात का पता चलता है तो हमें इस बात के लिए खुश होना चाहिए। आमीन, हमें इस बात के लिए खुश होना चाहिए कि खुदा ने हमारे लिए आसमान पर मेरास रखी है जो खुदा हमें हैंड ओवर करेगा। लेकिन साथ साथ मुझे भी कहता है, जब तक इस धरती पर है उस वक्त तरह तरह की जो हमें जरूरतें होती हैं, उसकी वजह से हमारी जिंदगी में आजमाइशें आती हैं और हम उसकी वजह से गमज़दा होते हैं, परेशान भी हो जाते हैं। लेकिन वो बताता है कि ये परेशानी क्यों आती है। ये परेशानी खुदा की तरफ से नहीं आती, याद रखें। ये परेशानी अबलीस की तरफ से आती है। अबलीस हमारे ईमान को आजमाता है, वो आजमाता है और हमें कोशिश करता है कि खुदा से वापस हमें अपनी तरफ लेकर आए। लेकिन जब हम ईमान पर खड़े रहते हैं तो फिर उसके बारे में लिखा है कि तुम्हारा आजमाया हुआ ईमान, और जो फानी सोने से भी बहुत बेशकीमत है। हमारा ईमान फानी सोने से क्या है? ज्यादा कीमती है। आमीन। लेकिन इस धरती पर लोग ईमान से ज्यादा किसकी कदर करते हैं? सोने चांदी की कदर करते हैं। लेकिन कलाम हमें बताता है कि हमारे ईमान की कदर जो है वो सोने से ज्यादा है। इसलिए हमारा ईमान जब आजमाया जाता है तो एक दिन इस ईमान की फिर आसमान पर तारीफ भी होगी। आमीन। ऐ मेरे बाप के मुबारक लोगों, वो मिरास जो बनाए आलम से तुम्हारे लिए तैयार की गई है वो ले लो। ये तारीफ के अल्फाज है। आमीन। ऐ मेरे बाप के मुबारक लोगों, तो ये तारीफ के अल्फाज है। फिर हमें जलाल मिलेगा। आमीन। जो जलाल इस वक्त आपके पास है, यीशु मसीह के पास है, हमें भी वही जलाल मिलेगा। आमीन। तो यूहन्ना रसूल जो है अपने अपने पहले खत के 30 बात में इस बात का जिक्र करते हैं, तुम भी वैसे ही होगे जैसे यीशु मसीह है। आमीन। तो उसको वैसा ही देखेंगे जैसा वो है, यानी मतलब कि तुमको भी वैसा ही जलाल मिल जाएगा जैसा यीशु मसीह को जलाल मिला हुआ है। और फिर 30 नंबर पर हमें वहां पर इज्जत भी मिलेगी। आमीन। तो खुदा बाप हमें उस वक्त इज्जत भी देगा। ये 3 बातें हमारे ईमान के वसीला से आसमान पर हमें मिलेंगी। हमारी तारीफ होगी, हमें जलाल में दाखिल भी होंगे और जलाल हमें मिलेगा भी। और फिर 30 नंबर पर हमारी वहां पर इज्जत होगी। आमीन। तो जैसे बाप अपने बेटे यीशु मसीह की इज्जत करता है, खुदा बाप हमारी भी वैसे ही इज्जत करेगा। तो मेरे जिदो, इसलिए खुदा का बंदा हमें एक मशवरा देता है, इस वास्ते अपनी अकल की कमर बांधकर और होशियार होकर उस फजल की कामिल उम्मीद रखो जो यीशु मसीह के ज़हूर के वक्त तुम पर होने वाला है। आमीन। तो इस वक्त हम क्योंकि धरती पर हैं, इस धरती पर हैं और हम पर वो फजल होने वाला है, तो हमारे साथ जो मैं अक्सर कहता हूं कि फजल के 2 हिस्से हैं। आधा फजल हम पर हो चुका है, आधा फजल हम पर हो चुका जब हमने यीशु मसीह को अपना निजात दहिंदा कबूल किया। हम पर यह फजल हुआ कि हम खुदा के फर्जंद बन गए हैं।
आमीन। उसके बेटे बेटियां बन गए हैं, हमारे लिए आसमान पर मिरास रखी गई है, वो महफूज है। तो ये फजल का पहला हिस्सा है, लेकिन उस फजल की कामिल उम्मीद रखो जो यीशु के वक्त तुम पर होने वाला है। यानी दूसरे फजल के दूसरे हिस्से की हमने पूरी पूरी उम्मीद रखनी है, आधी उम्मीद नहीं बल्कि 100% कि यीशु मसीह का ज़हूर मस्ट होगा। क्योंकि जब पहली आमद के तलक से ज़हूर की बातें थी तो यीशु मसीह का ज़हूर हुआ हमारी खातर, आमीन। अब हमारी खातर दोबारा यीशु मसीह का ज़हूर होगा, लेकिन जिस्मानी रूप में नहीं, जलाली रूप में यीशु मसीह का ज़हूर होगा, आमीन। इस वास्ते अपनी अक्ल की कमर बांधकर हमें याद रखना है कि हमें खुदा ने अक्ल दी है, इस अक्ल का हमने सही इस्तेमाल करना है। क्योंकि इब्लीस का जो सबसे बड़ा अटैक होता है वो अक्ल पर होता है, वो इंसान की अक्ल को फेल करता है, वो इंसान की अक्ल को वो खुदा से हटाकर अपनी तरफ लेकर जाता है, लालच देता है उसके लिए और बहुत सी ऐसी बातें रखता है जिसकी वजह से इंसान भटक जाए खुदा की राह से। लेकिन मेरे अजीजों, हमें अक्ल की कमर बांधना है, हमें होशो हवास के साथ जिंदगी गुजारनी, बड़ी होशो हवास के साथ, आमीन। होश में रहना है, हमने लापरवाह नहीं होना, गाफिल नहीं होना, बल्कि होश और हवास के साथ हमने जिंदगी गुजारनी है। अक्ल की कमर ये है। और दूसरे नंबर पर होशियार होकर अपने दुश्मन से भी होशियार रहना है। और जो लोग हमारा दुश्मन इब्लीस तैयार करता है उनसे भी होशियार रहना है। कई दफा वो हमारे करीबी दोस्तों को भी तैयार कर लेता है, कभी कभार वो हमारे अजीजों को भी तैयार कर लेता है जो नामी मसीह होते हैं, तो उनको भी तैयार कर लेता है और उनको बड़े अच्छी बातों अपनी तरफ से वो अच्छी बातें देकर उनको हमें खुदा से हटाने की कोशिश करता है। लेकिन हमें होशियार रहना है, आमीन। अपने दुश्मन से भी होशियार रहना है और उसके लोगों से भी होशियार रहना है, चाहे वो हमारे दोस्त ही क्यों ना हो, चाहे हमारे अजीजों कार भी क्यों ना, आमीन। तो हमें उनसे होशियार रहना है। और क्योंकि पौलुस कहता है कि हम इब्लीस के हरबों से नावाकिफ नहीं हैं। जब हम कलाम सुनते रहते हैं तो फिर हमें समझ आ जाती है कि इब्लीस कौन कौन से हरबे इस्तेमाल करता है, ठीक है। लास्ट टाइम मैंने बताया था कि वो झूठ का भी हरबा इस्तेमाल करता है, वो नाराजगी का हरबा भी इस्तेमाल करता है, वो लड़ाई झगड़े का भी हरबा इस्तेमाल करता है। और वो हमें चाहता है कि हम बगैर नजात की जिंदगी गुजारें, फिर वो चाहता है कि हम बगैर कलाम के जिंदगी गुजारें, फिर वो चाहता है कि हम दुआ ना किया करें। ये हरबे उसके हैं। आपके पास सब कुछ है, आपको दुआ करने की क्या जरूरत है, लेकिन कलाम कहता है बीला नागा क्या करो, दुआ करो। वो अपने हरबे इस्तेमाल करता है और पौलुस कहता है हम उसके हरबों से नावाकिफ नहीं हैं, हम उनसे वाकफियत रखते हैं, आमीन। क्योंकि पौलुस रसूल को भी इब्लीस ने बड़ा दाव लगाने की कोशिश की, लेकिन वो कहता है कौन हमको मसीह की मोहब्बत से जुदा करेगा। फिर आगे वो एक लंबी चौड़ी लिस्ट बताता है कि ये चीजें हमें खुदा की मोहब्बत से जुदा नहीं कर सकती, आमीन। तो आप अगर ये हवाला पढ़ना चाहें तो जरूर पढ़ें। रोमियो 8वां बाब उसकी 35वीं आयत से आगे ये बातें लिखी हैं कि कौन कौन सी चीजें हमें खुदा की मोहब्बत से जुदा करने की कोशिश करती हैं और इसके पीछे इब्लीस का हाथ होता है। तो मेरे अजीजों, याद रखें कि हमें होशियार होकर जिंदगी गुजारनी है। और जब तक इस धरती पर है हमें फर्माबरदार बनकर अपने जहालत के ताबिया नहीं होना। जिन बातों को, चीजों को हमने छोड़ दिया है अपनी पुरानी लाइफ में, अब दोबारा उनकी तरफ हमने रागब नहीं होना। इब्लीस कोशिश करेगा हमें दोबारा उनकी तरफ ले जाने की, लेकिन हमने उनको छोड़ दिया है, उनको अब हमने दफन कर देना है। उन ख्वाहिशों के ताबे होना, बल्कि किसके फर्माबरदारी में चलना है? खुदा बाप की ताबेदारी में चलना है। उसने हमें ये जिंदा कलाम दिया है, आमीन। इसमें
हमें पता चलता है कि हम कैसे खुदा की ताबेदारी में जिंदगी गुजार सकते हैं और हमें कैसे जिंदगी गुजारनी चाहिए। आमीन। तो एक ही शख्स है जिसने 100% फरमाबरदारी की है, उसका नाम यीशु। आमीन। उसने बाप की 100% फरमाबरदारी की है। बाकी जितने भी नबी, पैगंबर, खुदा के लोग इस धरती पर आए, 100% फरमाबरदारी नहीं की। तो अगरचे काफी हद तक उन्होंने फरमाबरदारी की है, लेकिन 100% सिर्फ यीशु मसीह ने की है। तो मेरे अजीजों, हमने जब यीशु मसीह को कबूल किया, उसके बाद हमने अब खुदा की ताबेदारी में, उसकी फरमाबरदारी में जिंदगी गुजारनी। पहले हम किसके ताबेदार थे? अपनी ख्वाहिशों के गुलाम थे, इब्लीस की गुलामी में जिंदगी गुजारते थे। लेकिन अब हमने खुदा की ताबेदारी में जिंदगी गुजारनी। आमीन। उसके फर्जंद के बेटे बेटियां बनकर जिंदगी गुजारनी। और कलाम में लिखा है कि पाकीज़गी में भी हमें खुदा की मानद बनना है। जिस तरह तुम्हारा बुलाने वाला पाक है, उसी तरह तुम भी अपने सारे चाल चलन में क्या बनो? पाक बनो। तो चाल चलन में 3 बातें आती हैं। हमारा किरदार आता है, हमारा रवैया आता है, हमारी गुफ्तगू आती है। हमारे चाल चलन में ये 3 बातें बहुत अहम हैं। हमारा किरदार कैसा होना चाहिए? बड़ा मियारी होना चाहिए। आमीन। लोग कहें यार, दूसरी अगर कौमों के लोग हों तो कहें यार ये हमसे अच्छे हैं, यार ये शख्स हमसे अच्छा है। आमीन। इसका किरदार बहुत अच्छा। और ये अगरचे ऐसी जगह पर बैठा है जहां पर ये अपनी तिजोरियां भर सकता है तो रिश्वत लेकर, लेकिन ये 1 पैसा भी रिश्वत नहीं लेता। इसका किरदार बड़ा अच्छा है और इसका रवैया भी बहुत अच्छा है। आमीन। अपने सबॉर्डिनेट के साथ इसका रवैया भी बहुत अच्छा है। तो हमारा रवैया भी मुस्बत होना चाहिए, मनफी नहीं। आमीन। तो 30 नंबर पर हमारी गुफ्तगू कैसी होनी चाहिए? ये भी बड़ी म्यारी होनी चाहिए। पतरस कहता है कि जब हम गुफ्तगू करें तो ऐसा लगे जैसे खुदा का कलाम हमारे मुंह से निकल रहा है, और हमें बहुत ज्यादा बातें करने की जरूरत नहीं है। आमीन। जैसे अक्सर लोग करते जाते हैं, कई घंटे बातचीत ही करते जाते हैं, तो ज्यादा बातें खता से खाली नहीं होती। जितनी ज्यादा बातें कहेंगे उतनी ज्यादा खता होगी। हमें बहुत कम बोलना चाहिए, जरूरत के मुताबिक बोलना चाहिए, और हमारी बातचीत भी बड़ी अच्छी होनी चाहिए। आमीन। तो ऐसे लगे जैसे हम खुदा के लोग हैं। तो अपने चाल चलन में हमें पाक बनना है, और जिसमें मैंने बताया कि 3 बातें खास हैं। तो हमें अपनी पाकीज़गी के मियार को भी बुलंद करते रहना, रूहानी और जिस्मानी दोनों पाकीज़गी के मियार को बुलंद करना है। और फिर उसके बाद हम लिखा है कि हमें खुदा के खौफ में जिंदगी गुजारनी। प्रेज द लॉर्ड। जब तक इस धरती पर हमने किसके खौफ में जिंदगी गुजारनी है? खुदा के खौफ में जिंदगी गुजारनी। क्योंकि खुदा का खौफ क्या है? हिकमत का शुरू है। आमीन। जब हम खुदा के खौफ में जिंदगी गुजारना शुरू करते हैं तो खुदा हमें फिर हिकमत देता है। और उसके बारे में कलाम में लिखा है, जो से आती है उसमें जो फल हैं उसके बारे में थोड़ा सा मैं जिक्र करना चाहता हूं। लिखा है कि ये यकूब के खात में है, 3 बाब उसकी 17 आयत। मगर जो हिकमत ऊपर से आती है, अव्वल तो वो पाक होती है, फिर मिलनसार, हाली, तरबियत पजीर, रहम और अच्छे फलों से लदी हुई, बेतरफदार और बेरिया होती है। जब हम खुदा के खौफ में जिंदगी गुजारना शुरू करते हैं तो खुदा की तरफ से हमें हिकमत मिलती है जो पाक होती है, और मिलनसार, हलीम, दोबारा पढ़े देता हूं, तरबियत पजीर, रहम और अच्छे फलों से लदी हुई, बेतरफदार और बेरिया होती है। आमीन। ये खूबियां हमारी जिंदगी में खुदा की तरफ से आती हैं जब हम खुदा के खौफ में जिंदगी गुजारने शुरू करते हैं। प्रेज द लॉर्ड। तो खुदा का बंदा कहता है कि
ہمیں خدا کے خوف میں زندگی گزارنی ہے، کیونکہ ہم اس دھرتی پر کیسے ہیں؟ مسافر پردیسی ہیں۔ آمین۔ ہمیں اپنی مسافرت کا زمانہ خدا کے خوف میں گزارنا ہے۔ ہم یہاں پر پردیسی اور مسافر ہیں، ہم نے سدا اس دھرتی پر نہیں رہنا۔ قبروں کے اندر بھی چلے جائیں گے تو پھر وہاں سے بھی نکل آئیں گے۔ آمین۔ اس دھرتی پر نہیں رہنا۔ پریز دی لارڈ۔ اپنی مسافرت کا زمانہ خدا کے خوف میں گزارنا ہے۔ تو ایک اور خاص کہ کیونکہ تم جانتے ہو کہ تمہارا نکما چال چلن جو باپ دادا سے چلا آتا تھا، اس سے تمہاری خلاصی فانی چیزوں یعنی سونے چاندی کے ذریعے سے نہیں ہوئی، بلکہ ایک بے عیب، بے داغ، برے یعنی مسیح کے بیش قیمت خون سے۔ آمین۔ آج یسوع مسیح کا خون ہم لینے کو ہیں۔ آمین۔ کیونکہ یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں سے کہا تھا کہ میری یادگاری کے طور پر ایسے ہی کیا کرنا۔ آمین۔ اس کا بدن اور خون تیار ہے، تھوڑی دیر کے بعد ہم اس میں شامل ہوں گے، کیونکہ یسوع مسیح نے کہا جو کوئی میرا خون اور بدن میں شریک ہوتا ہے وہ مجھ میں قائم رہتا ہے اور میں اس میں قائم رہتا ہوں۔ اور یسوع مسیح کے بارے میں لکھا ہے کہ اس کا علم تو بنائے عالم سے پیشتر سے تھا، یعنی وہ ازل سے تھا، لیکن ظہور اس کا تمہاری خاطر آخر زمانہ میں ہوا۔ تو یسوع مسیح جب اس دھرتی پر جسمانی روپ میں آئے، اس وقت سے آخر زمانہ شروع ہو چکا ہے، اور اب آخر زمانہ کا آخری حصہ ہے۔ اس آخری حصے میں رہ رہے ہیں، یہ کسی وقت بھی ختم ہو جائے گا۔ اپنے آپ کو ہم نے اس مقصد کے لیے تیار کرنا ہے جس کے لیے اس نے اپنے بیٹے یسوع مسیح کو اس دھرتی پر بھیجا۔ اس کی کیا مقصد تھا؟ کہ ہم وہ اس بادشاہی کو حاصل کریں اور اس میراث کو حاصل کریں جو خدا نے ہمارے لیے تیار کی ہے۔ یہ خدا کا سب سے بڑا منصوبہ ہمارے لیے، اس منصوبے کو ہم نے حاصل کرنا ہے اس دھرتی پر، چاہے مصیبتوں میں سے گزرتے ہوئے، چاہے دکھوں میں سے گزرتے ہوئے، بیماریوں میں سے، کمزوریوں میں سے، طرح طرح کی آزمائشیں آتی ہیں، ان میں سے گزرتے ہوئے ہم نے اپنے ٹارگٹ کو اچیو کرنا ہے۔ آمین۔ پریز دی لارڈ۔ تو ہمارا ٹارگٹ جو ہے خدا کی بادشاہی اور وہ میراث ہے جو خدا نے ہمارے لیے تیار کی ہے۔ گاڈ بلیس یو۔ آمین۔ زوردار تالیاں، زوردار خدا کے جلال کے لیے۔